ओम शांति। आज 14 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहउछंती, मिठे बच्चे प्रत्यह निजे निजको पचार जे मो आत्मा केते शुद्ध होइछि। जेते शुद्ध हेब सेते खुशी रहिब, सेवा करिबार उत्साह बढ़िब। प्रश्न, हीरातुल्य श्रेष्ठ हेबा पई पुरुषार्थ कौन? उत्तर, देही अभिमानी हुओ, शरीर प्रति टिकिए हेले मोह न रहु, चिंतारू मुक्त होई केवल एक बाबांकर स्मृति रे रुह। एही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरातुल्य करिदेव। जदि देह अभिमान अछि तेबे अवस्था अपरिपक्व अछि बोली जानिब। बाबांगठारू दूररे बा सानिध्यरू दूररे अछ, तुमकु एही शरीरर यत्न मध्य नेबाकु हेब, कारण एही शरीररे रही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकु हेब। गीत बजाए बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप कितना पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। बाबा पिलामानंकु बुझाउछंती, जाहांकर जोग बल द्वारा पाप कटुछि तांकर खुशीर पारद चढ़ी जाई थाए। निजर अवस्था को पिलामाने स्वयं जानी परिबे। अवस्था भल तिले सेबारे आग्रह मध्य भल रही थाए। जेते जिते शुद्ध होई चलिब सेते अन्य को मध्य शुद्ध अथवा जोगी करिवा पाए उत्साह आसिब। कारण तुमे राजयोगी अथवा राजऋषि अट। हठयोगी ऋषि तत्व को भगवान मानि थांती। राजयोगी ऋषि भगवान को पिता बोली मानि थांती। तत्व को मने पकाइबा द्वारा तांकर पाप कटे नहीं। तत्व सहित जोग लगाइबा द्वारा कोनोसी शक्ति मध्य मिले नहीं। बाबा कहउछंती, तत्व को मने पकाइबा द्वारा तांकर पाप कटे नहीं। को तत्व को मने पकाउछंती? छठा तत्व, पांच तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। 6 नंबर तत्व ब्रह्म महतत्व। तो जो हठयोगी ऋषि माने से माने ब्रह्मलोक को ब्रह्म महतत्व को मने पकांती। ब्रह्म महतत्व रे रहिथिबा शिव बाबा को जानंतिनी चिन्हंतिनी, किंतु ब्रह्म महतत्व को लाल प्रकाशमय दुनिया को मने पकाउ थांती। तांको बुद्धि रे से चित्र देखा जाउ थाए। नील आकाश उपरे लाल प्रकाशमय दुनिया, छठा तत्व ब्रह्म महतत्व अछि, ब्रह्मलोक अछि। ताकू से माने देखंती। ताकू देखिबा द्वारा तांकर बुद्धि रूपे नेत्र रे देखिबा द्वारा तांकर पाप कटे नाही। तत्व सहित जोग लगाइबा द्वारा कोनोसी शक्ति मध्य मिले नाही। कोनोसी धर्मावलंबी माने राजयोग को जानी नाहंती। सेथि पई केही हेले सच्चा योगी होई घर को फेरी जाई परिबे नाही। ये ब्रह्मलोक, ये ब्रह्म महतत्व, ये हेला हमर घर। ए घरे रहुचंती किए? हमर परम पिता परमात्मा शिव भगवान रहुचंती, जे कि महाज्योति लाल प्रकाशमय दुनिया रे गोटे परम ज्योति, जने महान ज्योति, गोटे बिंदु परम पवित्र शिव बाबा सेठी रहुचंती। आमको से घर को जाइकी माने ब्रह्मलोक को जाइकी ब्रह्मलोक निवासी शिव बाबा सहित जोग लगेवा पाए बाबा हमको बुझेले। हमको बुद्धि रूपी नेत्र रे देखिदेले। लाल प्रकाशमय दुनिया को देख, सेथिरे मो महाज्योति बसिछि मते देख। बिंदु रूपरे बसिछि छोट सूक्ष्म ज्योति सूक्ष्म बिंदु को देख। देखिले आ तांको सहित मिसिले खुशी आसीबो, सबु दिव्य गुण आसीबो। बाबा हेले गुणर भंडार, शक्तिर भंडार। तेणु तांको सहित मिसिले तांको पाखरे थिबा गुण शक्ति खजाना सबु आम भीतर को ट्रांसफर हेजिवो, आत्मा भीतर को ट्रांसफर हेजिवो। ताहाले जोग लागिगला एवं शक्ति मिलिला, खुशी मिलिला, आउ प्राप्ति मध्य हेला, पाप मध्य कटिला। तो बाबा कहउछंती, कोनोसी धर्मावलंबी माने राजयोग को जानी नाहंती। सेथिपई केही हेले सच्चा योगी होई घर को फेरी जाई परिबे नाही। एबे तुमे संतान माने निजर अवस्था को निजे जानी परिबो। आत्मा जेते बाबा को मने पकाइबो सेते खुशी रहिबो। निजर जांच निजे करिबा उचित। पिला माने मध्य जणे अन्य जनको अवस्था को निजर अवस्था को जानी परिबे। देखिबाकू हेबो आम पाखरे शरीरर अभिमान तो नहीं। देह अभिमान थिले जानो जे आमे बहुत कंचा अछु। देह अभिमान कौन? देह को नहीं कि अभिमान करिबा। देहर रंग रूप तथा बयस, तापरे देहर पोस्ट पोजिशन
जहाँ भी मर्तबा आम पाइचे, जहाँ ये शरीर रे थाइकी हासिल करिचे, निजर घर द्वार इत्यादि सब जिनस को लेकिन जो अहंकार जोटा कि टेम्परारी, जोटा कि क्षणस्थायी, से ताकू ही नहीं कि अभिमान करवा, अहंकार करने को कह जाए देह अभिमान। आत्म अभिमानी बाबा शिखौचंती आमको आत्मार 7 गुण जदि अच्छी ताहले आम आत्म अभिमानी। से प्रथम है बाबांकर ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति एवं आनंद। ए 7टा जिनस जदि आम भितर अच्छी ताहले आम हेले देही अभिमानी, अर्थात हेले आत्म अभिमानी। तो बाबा कहते शरीर अभिमान तो नहीं, निजे निज को चेकिंग कर। देह अभिमान थिले जान जे आमे बहुत कंचा अच्छु, बाबा ठारू बहुत दूर रे अच्छु। बाबा निर्देश देउछंती संतान माने एबे तुमको हीरातुल्य हेबाकू पड़िबो। बाबा देही अभिमानी करौछंती, 7टा गुण रे हमको भरपूर करूछंती। आमे जोग लगेले, आमे तांको सहित परम धाम रे माने ब्रह्मलोक रे जाके तांको संग बसिले, ए 7टा गुण आम भीतर को, आत्मा भीतर को ट्रांसफर हो। बाबांकर देह अभिमान न थाए, संगर रंग लगिवो, माने बाबांकर गुण आम भीतर को ट्रांसफर हो। पिला मानकर देह अभिमान थाए, बाबांक याद द्वारा तुमे देही अभिमानी हेबो। निजर जांच करि चल, आमे केते समय बाबांको मने पकाउछु, जेते मने पकाइबा सेते खुशीर पारद चढ़िबो, निजको योग्य करि परिबो। एपरि भावना ही जे कोनोसी संतान मानकर कर्मातीत अवस्था होई गलानी ना, दौड़ चली। प्रतियोगिता शेष रे अंतिम फल बाहरिबो, पुणी विनाश मध्य आरंभ होइजिबो। जे पर्यंत कर्मातीत अवस्था होई नहीं, से पर्यंत एही रिहर्सल चलिथिबो। आमे कहार खराब करि परिबु नाही, अंतिम समय रे ही समस्ते जानि परिबे। एबे तो अल्प समय बाकी रहिछि। एही दादा मध्य कहउछंती मधुर संतान माने एबे अल्प समय बाकी अछि। वर्तमान जणे हेले भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करि परिबे नाही। रोग आदि हेउछि एहाको कर्मभोग कहा जाई थाए। निजर कर्मभोग विषय रे आउ केही जानि परिबे नाही, ताहा भीतरर कष्ट होई थाए। एबे कहार मध्य एकरस अवस्था होई नाही। जेते चेष्टा करूछंती सेते मनरे विकल्प तोफान मध्य माड़ी आसुछि। तेणु पिलामानंकर केते खुशी रहिबा उचित। विश्वर मालिक हेबा कोन किछि कम कथा। मनुष्य साहुकार हेइथिले, बड़ बड़ बंगला थिले खुशी रे रहिथांती, कारण बा कहउछंती सुख बहुत थाए। एबे मध्य तुमे बाबांक ठारू असरिंती सुख नेउछ, जानि पारुछ बाबांक ठारू आमे राजत्व नेबु। शांति रे एते खुशी मिली न थाए जेते धन रे मिली थाए। सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी जाई जंगल रे रहुथिले, पैसा केबे हेले हाथ रे धरु नथिले, केवल खाद्य पाई रुटी नेउथिले। एबे तो केते केते धनवान होई गलेनी, समस्तंको पैसार बहुत चिंता रहुची। वास्तव रे राजांकर प्रजामानंक पाई चिंता रही थाए, सेथिपाई लड़ाईर सामग्री रखिथांती। सत्यजुगरे लड़ाई आदिर कोनोसी कथा रहिब नाही। एबे तुमे पिलामाने खुशी हेउछ, आमे निज राजधानी को जाउछु, सेठारे भयर कोनोसी कथा रहिब नाही। टैक्स अथवा टिकस आदिर मध्य कोनोसी चिंता रहिब नाही। एही शरीरर चिंता एहिठारे रहिथाए। गायन करा जाए फिकर से फारिक, स्वामी सद्गुरु तुमे जानिच माने कौन। ए गोटे गीत एटा गुरु ग्रंथ साहिब सिख मानकर धर्म ग्रंथ रे लिखा है। फिकर से फारिक किया स्वामी सद्गुरु, माने कौन है फिकर रु फारिक कले, फिकर जो चिंतारू मुक्त कले स्वामी सद्गुरु शिव बाबा आमको चिंतारू मुक्त कले। तुमे जानिछ चिंतारू मुक्त हेबा पाई एबे आमे एते पुरुषार्थ करूछु, पुणी 21 जन्म पाई कोनोसी चिंता रहिबो नाही। बाबांको मने पकाइबा द्वारा तुमे बहुत अटल होई रहिबो। रामायणर कहानी मध्य तुम उपरे आधारित। तुमे ही महावीर अटल हेउछ। आत्मा कहूछि मते रावण हलाई परिब नाही। सही अवस्था शेष आड़कू आसीबो। एबे तो केही भी हली जिबे। चिंता सेतबेले रहिबो जेतबेले विश्वरे युद्ध लागिजिबो। सेतबेले बुझिबे जे एबे समय आसीगला। जेते बाबांको मने पकाइबार पुरुषार्थ करिबो सेते मंगल हबो। वर्तमान ही पुरुषार्थ करिबार समय, पुणी तो विनाशर विकराल रूप हेबो। एबे तो शरीर रे मध्य मोह रहुछि ना। बाबा स्वयं कहउछंती शरीर
ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଅନ୍ତିମ ଶରୀର, ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବାବାଙ୍କୁ ସେତେ ୟାଦ କରି ଉଞ୍ଚ ବର୍ଷା ପାଇବ। ଏବେ ତୁମର ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ରୁହ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବାବାଙ୍କୁ ସେତେ ୟାଦ କରି ଉଞ୍ଚ ବର୍ଷା ପାଇବ। ମାନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଲେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବନେଇବା। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ବଢି ଚାଲିଛି। ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଆମେ ଦେବା, ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବେ, ଶାନ୍ତିର ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କରାଇବା। ଆଉ ଆମେ ହିଁ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମଧାମକୁ ପଠେଇବା, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ପଠେଇବା, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଠେଇବା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଓ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ତ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆରାମସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା। ତ ଏବେ ତୁମର ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଶରୀରକୁ ନିରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ରଖ, ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଶରୀରର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏକରସ ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହି ଶରୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହିଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେ ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ନାରାୟଣୀ ନଶା ଚଢ଼ି ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ, କେତେ ନିଶାରେ ରହୁଛେ, ନିଜକୁ ଚେକିଂ କରିବା। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ସାହୁକାର ମାନଙ୍କର ତ ଧନର ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ, କାହାର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକୁଟିଆ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ। କଲମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ମାନେ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ବନେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତରୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଦୁଃଖୀରୁ ସୁଖୀ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା। ଏସବୁ କାମ ବାବା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରା ଲଗାଇବା ମାନେ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣେଇବା, ବୁଝେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବନେଇବା, ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇବା, ତପସ୍ୱୀ ବନେଇବା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆମର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ଯୋଗୀ ବନିବ, ଯିଏ ତପସ୍ୱୀ ବନିବ, ସିଏ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସୁଖରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାକୁ। ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଗୀତା ତ ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମନ୍ମନା ଭବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମଧ୍ୟାଜୀ ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପତିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ।
ଭକ୍ତି ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି କରି ଆସିଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମରୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରୁ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଖୀରୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହେବାରୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନେଇକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନେଇକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେବଳ ମାନେ ସୁନାର ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବନେଇଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସେ ବନେଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ବନେଇଲେ। ସୁନାର ମନ୍ଦିର, ହୀରାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବନେଇକିରି ତାପରେ ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। କେବଳ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବନେଇଲେନି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାହୁକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ, ସହରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବନେଇକିରି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେଇ ସାହୁକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ? ସେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ସାହୁକାର ଥିବା, ଧନବାନ ଥିବା, ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି, ମାନେ ଆଉ କାହାର ଭକ୍ତି ନୁହଁ, କେବଳ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି। ସେମିତି କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ପୂଜା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀରୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲା। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ଅନେକଙ୍କର ପୂଜା, ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ଜଣଙ୍କର, କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶତପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି, ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଭକ୍ତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ, ଗାଈ, ଗୋରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭୂତ ପୂଜା। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ବନା ହେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଦ୍ୱାରା ବନିଥିବା ଶରୀରର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭୂତ ପୂଜା। ତଥାପି ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ତମପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିର କୌଣସି ଅକ୍ଷର କହିବା ଅନୁଚିତ। ହାୟ ରାମ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅକ୍ଷର ଅଟେ, ଏପରି କହି ଡାକିବା ଅନୁଚିତ। ଏଠାରେ କିଛି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତାହା ତ ତୁମେ ଅଟ, ଏଥିରେ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିଲେ ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଓମ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଥିବାରୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିବା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପରକୁ ଏପରି ପଚାରିପାର, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଅଛ? ଶିବ ବାବା ୟାଦ ହେ? ପଚାର। ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି, ଇଏ କାହାକୁ ସଜାଉଛି? ଇଏ କାହାକୁ ସଜାଉଛ? ସେ କହୁଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରଥକୁ ସଜାଉଛି। ରଥକୁ ସଜାଉଛି। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟେ। ଯେପରି ହୁସେନର ରଥ ରହିଛି ନା, ହୁସେନର ଘୋଡ଼ା, ହୁସେନ କରିକି ଗୋଟେ ହର୍ସ ରାଇଡର ଥିଲା ବୋଧେ, ସେ ବୋଧେ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣେ ଥିଲା, ମୁସଲିମ ଥିଲା। ଯେପରି ହୁସେନର, ତାର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ହୁସେନର ଯେତିକି ନା ତା ଘୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ବହୁତ ସଜାନ୍ତି, ମାଲିସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସେବା କରାଯାଏ ଘୋଡ଼ାର, ବହୁତ ପ୍ୟାର କରନ୍ତି ତାକୁ। ତ ଘୋଡ଼ାକୁ ପ୍ୟାର କରନ୍ତି, ମାନେ ରଥକୁ ପ୍ୟାର କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଶିବ ବାବା ହେଲା ହୁସେନ, ଆଉ ତାର ରଥ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ୟାର କରିବା, କାରଣ ସିଏ ନଥିଲେ ଆମକୁ ଏ ମୁରଲି କିଏ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁରଲି ବାଜିଲା, ନହେଲେ ବାଜି ପାରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ୟାର କରିବା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ରଥ ବନିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ସମ୍ମାନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପ୍ୟାର, ଆଦର, ପ୍ୟାର, ଯତ୍ନ ଦେବା।
କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ପତିତ ଆତ୍ମା ଧର୍ମସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଧର୍ମସ୍ଥାପନ କରୁନାହଁ। ଶିବ ବାବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେହକୁ ସଜାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ବଚ୍ଚାମାନେ ନିଜ ଦେହର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। 84 ନମ୍ବରର ଶେଷ ଜନ୍ମ ମାନେ ଶେଷ ଜନ୍ମ, ତାର ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେବେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଆତ୍ମା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ନାଁ ହବ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆସିବେ। ଆଗ ନାରାୟଣ ହେବେ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେବେ। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମର ଗାୟନ ରହିଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଅଧିକ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାରାୟଣ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାଦିନର ନାମ ହିଁ ତ ଚାଲିବ ନା। ଅମକ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଚ୍ଚା, ସେଇ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନାରାୟଣ ବନିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ପୁଣି ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ମୁରଲୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ ଗୀତା, ସଚ୍ଚା ଗୀତା। ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ଗୀତା। ଶିବଙ୍କର ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ, ମାନେ 60 ବର୍ଷରେ। 93 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜୀବିତ ରହିଲେ, ତାପରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ବୟସ୍କ ଅନୁଭବୀ ରଥରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ମାନେ ବୟସ୍କ ଅନୁଭବୀ, ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନୁଭବୀ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ତଥାପି ବି କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ମୁଁ ଆସି ଶୁଣାଇବି, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ ରୂପେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ବାବା 2-3 ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ହେବି, ତାଜଧାରୀ ହେବି, ପଗଡ଼ିଧାରୀ ହେବି। 2-4 ଥର ରାଜା ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ। କେମିତି ତାଜଧାରୀ ହେବେ, କେମିତି ପଗଡ଼ିଧାରୀ ରାଜା ହେବେ, କେମିତି 2-4 ଥର ନିଜର ରାଜା ହେଇଥିବା ଜନ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ତ ରାଜା ହିଁ ରହିବ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର 2-4ଟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଛ ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ପଦ ପାଇବୁ। ଏହି ଖୁସି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ ଯିଏ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଯାଇ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ ଓ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବ। ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ଥିଲେ ମନରେ ଅନୁତାପ ହେଉଥିବ। କେହି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଏହି ଭୂତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ହେଲା ନା, ଭୂତକୁ ରହିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରୋଧ କାହିଁକି କରିବା? ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାବା କ'ଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ ନା। ବହୁତ ବ୍ୟର୍ଥ ମିଛ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଶିବ ବାବା କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ?
सेमती तो केबे करेनि। भगवान अच्छा बापा अच्छा से कहीं क्या नुकसान पहुँचेबे। तो बाबा कहते केते व्यर्थ मिछ महिमा मध्य भगवान करुछंती। मु कौन करुछि मते कहउछंती आसी पतितरु पावन बना। जेपरी डाक्तर को कहउछंती हमर रोग दूर कर, से औषध दे इंजेक्शन दे ठीक कर दउछंती, ताहा तो सेमानंकर कर्तव्य अटे। बड़ कथा नुहे सेवा करबा निमंते पढ़ुछंती। सेवा करबा निमंते से माने डाक्टर बनुछंती, पाठ पढ़ुछंती। अधिक पढ़िले अधिक रोजगार करथांती। बाबांकर तो कोनोसी रोजगार करिवार नाही। से तो आम मानक द्वारा आमदानी कराउछंती। बाबा कहउछंती मते तुमे अविनाशी सर्जन अर्थात डाक्टर मध्य कहउछ, एहीपरि अधिक महिमा करि देउछ। अविनाशी सर्जन अर्थात डाक्टर मध्य कहउछ, एहीपरि अधिक महिमा करि देउछ। पतित पावन को सर्जन कहाजिब नाही, एहा केवल महिमा अटे। बाबा तो केवल कहउछंती मते याद कले तुमर विकर्म विनाश हो। बास मोर अभिनय होछि एया कि तुमको बुझाइबा। मामेकम याद करो, जेते मने पकाइब सेते उंच पद पाइब। एहा हेउछि ही राजयोगर ज्ञान। जो माने गीता पढ़िचंती सेमानंको बुझाइबा बहुत सहज। तुमे पूज्य राजा मानकर राजा होच। पूज्य बनुचे बाबा कहउछन तुमे पूज्य बनुच पुणी राजा मानकर राजा होच। अर्थात एते धन रहिबो, केते राजा मानक पाखरे सेतिकी धन नथिबो जेतिकी तुम पाखरे धन रहिबो। पुणी तुमे पुजारी हेबो, तुमको मेहनत करबाको पड़िबो। तुमे विश्व को पवित्र करुच, केते उच्च पदवी अटे। तुमे समस्ते अंगुड़ी देउच कलिजुगी रूपक पहाड़ को ओलटाइबा पाए। प्रकृत रे पहाड़ आदि किछि नाही। जेंति अछि गोवर्धन पर्वत, श्रीकृष्ण काणी अंगुठी लगेले, अन्य समस्ते विषय अंगुठी लगेले, गोपी माने तो गोवर्धन पर्वत तले आश्रय नेले। सेमती बाबा कहउछंती कलिजुगी रूपक पहाड़ को उठाइबा पाए आमे कौन करिया, उंगली देवा माने सहयोग देवा। तो बाबा कहउछंती प्रकृत रे पहाड़ आदि किछि नाही। एबे तुमे जानुछ नुआ दुनिया आसीबो, सेतिपय राजयोग निश्चय शिखिबाको हेबो। बाबा ही आसी सिखाउछंती सतप्रधान हेबाकू पड़िबो। जे कल्प पूर्वरु होइथिबे तांकू बुझाइले सेमाने मानि जिबे। एमाने तो ठीक कथा कहउछंती। वास्तव रे बाबा कहिथिले मनमना भव, संस्कृत अक्षर अटे। बाबा तो हिंदी रे कहउछंती मते याद करो, एबे तुमे जानुछ आमे केते उच्च धर्म उच्च कर्मर थिलु। सेतिपय गायन रहिछि षोलकला। सेतिपय गायन रहिछि आमे केते उच्च धर्मर उच्च कर्मर थिलु। कोन गायन रहिछि षोलकला? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम डबल ताजधारी अहिंसा परमो धर्म संपूर्ण निर्विकारी एवं संपूर्ण अहिंसक। ये हेले देवी देवता मानकर गायन, तांकर एटा महिमा। एबे पुणी सही परी हेबाकू पड़िबो। निजकू देखिबा दरकार कि केउ पर्यंत आमे सतप्रधान पावन होइछु। मु केते नरकवासी को स्वर्गवासी करिवार सेवा करुची। अच्छा मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर बाबांक परी निरहंकारी हेबाकू पड़िबो। एही शरीरर जत्न नेबा सहित शिव बाबांकू मने पकाइबाकू पड़िबो। आत्मिक सेवारे बाबांकर सहयोगी हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर भितरे कोनोसी भूतकू वास करिबाकू देबा अनुचित। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एसबु भूतकू वास करिबाकू देबा अनुचित। केबे काहा उपरे क्रोध करिबा अनुचित। समस्तंक सहित बहुत स्नेहरे चलिबा उचित। माता पिता को अनुसरण करी तख्त नसीन अर्थात सिंहासन अधिकारी हेबाकू पड़िबो। बाबा बहुत सुंदर वरदान दौरान। स्वार्थ शब्दर अर्थ को जानी सर्वदा एकरस स्थिति रे स्थित होई रहुथिबा सहज पुरुषार्थी भव। आजिकाली परस्पर भितरे जेउ आकर्षण रहिछि ताहा स्नेहर कारणरू नुहे, स्वार्थ कारणरू अटे। स्वार्थ कारणरू आकर्षण रहिछि एवं आकर्षणर मोह थिबा कारणरू अलगा होई पारु नाही। सेथिपय स्वार्थ शब्दर अर्थ स्वरूपरे स्थित होई जाओ। अर्थात प्रथमे स्व अर्थात निजर रथ को अर्थात शरीर को स्वाहा कर। जदि एही स्वार्थ अर्थात देहर स्मृति को त्याग करिदेब तेबे देह ठारू अलगा होई
ହୋଇଯିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିବାଲା ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ये अव्यक्ति सारे हैं। अपवित्रतार बीजକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସୁସଜ୍ଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବେହଦ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହିରୋ ପାଠ କର। ସଦା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ରତା ବୃତ୍ତିକୁ ହଲଚଲ କରୁନଥିବ। କାରଣ ବୃତ୍ତିର ଚଞ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଖାତାରେ ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନର ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସଦା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।